ناظرین، آج بہت اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور یہ ڈیولپمنٹس بڑی امپیکٹفل ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسرائیل کا غزہ جنگ کے خلاف بولنے والے فلسطینی شہریوں کے خلاف کریک ڈاؤن سامنے آیا ہے۔ دوسری جانب ناظرین، وسطی غزہ میں دیر البلح کے شمال میں شدید بارشوں سے سیلاب آ گیا ہے، لیکن مسلمان بہن بھائیوں کے حوصلے کم نہ ہوئے۔ ذرا یہ تصور کیجئے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خیموں میں زندگی گزار رہے ہیں، جن کے پاس ایک دن کا کھانا بھی پورا نہیں ہے، جن کے پاس رہنے کو چھت نہیں ہے، جن کے پاس پہننے کو جوتے اور کپڑے بھی پراپر نہیں ہیں۔ یہ لوگ ایک تو تمام تر بربریت کا سامنا کر رہے ہیں، اوپر سے موسمی سختیوں کا بھی سامنا کر رہے ہیں۔ جبکہ ناظرین، تیسری جانب حزب اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے تل ابیب کے مضافات میں اسرائیلی انٹیلیجنس بیس کو نشانہ بنایا ہے، جو کہ اب تک کی ان کی بڑی کامیابیوں میں سے سب سے بڑی کامیابی سمجھا جا رہا ہے۔ مجاہدین کی جانب سے اسرائیل پر طویل فاصلے پر مار کرنے والے 5 میزائل داغے جانے کی اطلاعات بھی رپورٹ ہوئی ہیں۔ حزب اللہ کا اسرائیل کے اشدود نیول بیس پر پہلا ڈرون حملہ بھی رپورٹ ہوا۔ تل ابیب کے قریب بھی متعدد راکٹ حملے ہوئے، سائرن بچ گئے ہیں۔ شام اور لبنان کی سرحد پر واقع جوسیہ کراسنگ پر اسرائیلی بمباری ہوئی ہے اور غزہ میں 38 فلسطینی اور مسجد شہید کر دی گئی ہے۔ بیروت میں 8 منزلہ عمارت تباہ اور 20 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ جبکہ ایک اور اہم معاملہ یہ ہے کہ امریکہ لبنان تنازع کا سفارتی حل چاہتا ہے۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کا بڑا بیان سامنے آ گیا ہے۔ ایران کا نئے سینٹری فیوجیز کا منصوبہ تشویشناک ہے۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کا مشترکہ رد عمل سامنے آ گیا ہے۔ ٹرمپ کے ساتھ نئے جوہری معاہدے پر بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ علی لاریجانی نے بڑی اسٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے۔ یہ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹس ہیں جن کی تفصیلات جاننا بہت ضروری ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں ذوق احمد۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ وسطی غزہ میں دیر البلح کے شمال میں شدید بارشوں سے سیلاب آ گیا ہے۔ شدید سردی کے باوجود مسلمان بہن بھائیوں کے حوصلے کم نہ ہوئے۔ جبکہ ناظرین، اس کے بعد ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ اس نے تل ابیب کے مضافات میں اسرائیلی انٹیلیجنس بیس کو نشانہ بنایا۔ جی ناظرین، آپ نے بالکل ٹھیک سنا، انٹیلیجنس بیس۔ اور انٹیلیجنس کا کام آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی کے مطابقت رکھتا ہے کہ وہ تمام پالیسیز، وہ تمام اہداف، وہ انٹیلیجنس بتاتا ہے، اور اس انٹیلیجنس بیس کو نشانہ بنایا گیا ہے مجاہدین کی جانب سے۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ اس نے آج شہر اور اس کے اطراف میں اس طرح کے دوسرے حملے میں تل ابیب کے مضافات میں اسرائیلی فوج کے انٹیلیجنس بیس پر میزائل داغے۔ گروپ نے ایک بیان میں کہا کہ حزب اللہ کے جنگجوؤں نے تل ابیب کے مضافات میں گلیلوڈ بیس 8200 ملٹری انٹیلیجنس یونٹ کا ہیڈ کوارٹر ہے، اس پر میزائلوں کی بمبارمنٹ کی ہے، اس کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس سے قبل ہم نے اطلاع دی تھی کہ لبنان سے راکٹ داغے جانے کے بعد تل ابیب کے مشرق میں پیٹا تقوی میں 3 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ لبنانی مسلح گروپ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ حزب اللہ نے پہلی بار جنوبی اسرائیل میں اشدود بحری اڈے پر ڈرون حملہ کیا ہے۔ گروپ نے پہلی بار اشدود نیول بیس پر ڈرون کے ایک بھیڑ کا استعمال کرتے ہوئے فضائی حملہ کیا ہے۔ اس نے تل ابیب میں ایک فوجی ہدف کے خلاف جدید میزائلوں کے بیراج اور ڈرون حملوں کے ایک جھنڈ کا استعمال کرتے ہوئے ایک آپریشن بھی کیا ہے۔ تل ابیب کے قریب راکٹ حملہ ہوا۔ اسرائیلی ایمبولینس سروس نے اعلان کیا ہے کہ لبنان سے داغے گئے راکٹوں کے نتیجے میں تل ابیب کے مشرق میں پیٹا تقوی میں 3 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطین کے شہر غزہ اور لبنان کے شہر بیروت پر اسرائیلی وحشیانہ بمباریاں بدستور جاری ہیں۔ عالمی عدالت سے نیتن یاہو کے وارنٹ گرفتاری سے بھی کوئی بدلاؤ نہیں آ سکا۔ الجزیرہ کے مطابق اسرائیلی بمباری سے غزہ میں 24 گھنٹوں میں 38 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ ناظرین، اسرائیلی طیاروں نے نصیرات میں مسجد کو بھی شہید کر دیا۔ وسطی غزہ کے علاقے البریج کیمپ پر بھی اسرائیلی طیاروں کے حملے ہوتے رہے ہیں۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت پر اسرائیلی وحشیانہ بمباری سے شہر لرز کر رہ گیا۔ بمباری میں 8 منزلہ عمارت تباہ ہو گئی اور 20 لبنانی شہید ہو گئے۔ جنوبی بیروت میں اسرائیلی حملے میں مزید 2 طبی ورکر شہید ہو گئے ہیں۔ امدادی کارکن ملبے کو اٹھانے کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس واقعے میں کم از کم 66 زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فورسز نے غزہ کے شہر شجاعیہ کے لیے نئے انخلا کے احکامات جاری کیے ہیں، جس کے نتیجے میں ایک ہی دن بعد سینکڑوں فلسطینیوں کو ایک بار پھر نقل مکانی کرنے پر مجبور کیا گیا۔ دوسری جانب حزب اللہ کی جانب سے شمالی اسرائیل پر
34 रॉकेट दागे गए हैं, जबकि तेल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज हो रहा है और उनसे फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया जा रहा है। हमास का कहना था कि इसराइली बमबारी से एक यरगमाली इसराइली खातून हलाक हो गई है, जिसके बाद इसराइलियों ने फिर वजीर आजम के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया है। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक गजा में इसराइल की नस्ल कुशी में 7 अक्टूबर 2023 से अब तक कम से कम 44,211 फलस्तीनी मारे जा चुके हैं और जख्मी होने वालों की तादाद 1,04,567 है। ज्यादातर खवातीन और बच्चे शामिल हैं। उधर लबनान में भी इसराइली हमलों में अब तक कम से कम 3,670 अफराद शहीद हो चुके हैं, जबकि जख्मी होने वालों की तादाद 15,413 है। हिजबुल्लाह इसराइल की जानिब से ताज़ा मिसाइल दागे जाने के हवाले से आपको आगाह करते चले तो हिजबुल्लाह ने इसराइल की जानिब से ताज़ा मिसाइल दागे हैं, जबकि ज़मीन पर इसराइली अफवाज के साथ झड़पें जारी हैं जो सरहद पर वाक़े मुतअद्दिद जनूबी कस्बों में पेशरफ्त कर रही हैं। महाज जंग की ताज़ा तरीन पेशरफ्त में इतला दी है कि लबनान से तेल अवीव और वस्ती इसराइल पर 5 तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल दागे गए, जिसकी वजह से कई इलाकों में सायरन फाल हो गए। शाम की खबरसां एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने शाम और लबनान की सरहद पर वाक़े जोसिया क्रॉसिंग पर हमला किया है। एजेंसी ने इस हमले के हवाले से मजीद कोई इजाफी मालूमात अब तक फराहम नहीं की है। जोसिया क्रॉसिंग शामी गवर्नरी हम्स के दही इलाकों में कैसर के इलाके में लबनान की सरहद पर वाक़े है। यह हमला इन हमलों के सिलसिले का हिस्सा था जो इसराइल ने बरसों पहले शाम में शुरू किए थे। इनमें ईरानी और हिजबुल्लाह के मराकज़ को निशाना बनाने का दावा किया गया है। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने जोर देते हुए कहा है कि अमरीका लबनान के मसले के सिफारती हल के लिए कमिटेड है और इसराइल से मुतालबा करता है कि वो गजा की सूरत हाल को इंसानी बुनियादों पर बेहतर करने की कोशिश करे। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार इसराइली वज़ीर दिफा से फ़ोन पर बात करते हुए किया। लॉयड ऑस्टिन ने लबनान इसराइल तनाज़े के सिफारती हल के लिए अमरीकी कमिटमेंट का अदा किया और कहा कि इसराइल और लबनान के शहरियों की अपने घरों में महफूज वापसी होनी चाहिए। इसराइली वज़ीर दिफा काटन से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अमरीकी वज़ीर दिफा ने यह भी कहा है कि उनका मुल्क इसराइली हुकूमत पर जोर देता रहेगा कि वो गजा में इंसानी सूरत हाल को बेहतर करें। ईरानी जौहरी प्रोग्राम के बारे में अमरीकी, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने एक बार फिर इजहार तशवीश किया है। हफ्ते के रोज अपने मुश्तरका बयान में इन ममालिक ने ईरान की तरफ से नए लगाए जाने वाले सेंट्रीफ्यूजेस के मंसूबे को अपनी गहरी तशवीश का मौजू बनाया है। चारों मुल्कों ने ईरान पर जोर दिया है कि वो नए सेंट्रीफ्यूजेस लगाकर यूरेनियम की मजीद अफजूदगी के बजाय बैनुल-अक़वामी जौहरी वॉचडॉग IAEA के साथ फिर से मुंसलिक हो जाए और ताउन करे। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी का यह मौक़िफ़ और तशवीश जुमेरात के रोज़ मंजूर की जाने वाली इस करारदाद के बाद सामने आई, जो IAEA के 35 रुकनी बोर्ड की तरफ से ईरानी जौहरी सरगर्मियों के बारे के खिलाफ मंजूर की है। यह मुश्तरका बयान अमरीकी दफ्तर खारजा की जानिब से हफ्ते के रोज़ जारी किया गया। इन चारों मुल्कों ने कहा कि हमने नोट किया है कि करारदाद की मंजूरी के बावजूद ईरान यूरेनियम अफजूदगी के अपने सेंट्रीफ्यूजेस में इजाफे के मंसूबे पर अमल पैरा है। हमें इस बारे में गहरी तशवीश है। ईरान के मंसूबों का हमें कोई काबिल भरोसा, पुरअमन और अकली जवाब नहीं नजर आता कि ईरान सेंट्रीफ्यूजेस मंसूबे को यूं बढ़ाए। ये बयान में मजीद ये तवक्को जाहिर की गई है कि ईरान खुद को बैनुल-अक़वामी जौहरी इदारे के साथ ताउन और मुज़ाकरात के रास्ते पर लाएगा। बयान से एक रोज़ कबल जुमे को ईरान की तरफ से कहा गया था कि वह मुख्तलिफ किस्म के नए और जदीद सेंट्रीफ्यूजेस की लॉन्चिंग करेगा। ताहम इसके साथ ही ईरान ने बैनुल-अक़वामी जौहरी वॉचडॉग इदारे के साथ भी ताउन इसी तरह जारी रखेगा जैसा कि माजी में करता रहा है। हालिया अरसे में एटमी तवानाई की आलमी एजेंसी के साथ कशीदगी में इजाफे और नवंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार संभालने का वक्त करीब आने के साथ ही ईरान में बहुत से हल्के होश के नाखुन लेने और पुरसकून रहने बल्कि ट्रंप के साथ मुज़ाकरात पर जोर दे रहे हैं। इन हल्कों में ईरानी रहबर आला के मुशीर अली लारजानी भी शामिल है। लारजानी ने इंकशाफ किया है कि ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम के हवाले से अमरीका की मुस्तकबिल की इंतजामिया के साथ बातचीत और एक नए मुआहदे तक पहुंचने के लिए तैयार है। ईरानी पार्लियामेंट के साबिक स्पीकर लारजानी ने मौजूदा जौहरी मुआहदे के मुतबादिल मुआहदे के लिए अमरीका और मगरिब के साथ दोबारा मुज़ाकरात के ख्याल को ईरान के लिए काबिल कबूल ऑप्शन करार दिया है। यह बात जुमे की शब ईरानी रहबर आला की वेबसाइट पर जारी बयान में सामने आई है। लारजानी ने वाज़ेह किया है कि तेहरान 60% तक खालिस यूरेनियम अफजूदा करने की सलाहियत रखता है। लारजानी ने कुछ अर्सा कबल लबनान और शाम का दौरा किया था, जिसमें उन्होंने खामनाई के पैगाम दोनों मुल्कों की क़यादत को पहुंचाए थे।
ناظرین، مشرق وسطیٰ کے حوالے سے جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں. آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کمنٹ سیکشن میں آگاہ کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.